everyone. Today we are going to discuss about decision theory. So first let us study about what is meant by decision theory, and later on we can move to decision making environment. So first, what is meant by decision theory? So what is meant by first decision? So decision is that one which is most important function of any organization to achieve its goals and objectives. ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்றது வந்து எப்படி பிளானிங், ஆர்கனைசிங், கண்ட்ரோலிங் அப்படின்றது வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸாக வருதோ, ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு முக்கியமான இதுவோ, அதே மாதிரி வந்து டெசிஷன் மேக்கிங்கிறது இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வைட்டல் திங் விச் இஸ் essential for achieving the organizational goals and objectives. So it is most important function of any organization. So without making a proper decision we cannot achieve anything in our company. So first we must know about what is decision theory. Okay, so it is also a decision theory we are going to use as a tool in the operations research as to how to allocate resources, how to select among the alternatives, that is the decision actually. So decision theory அப்படினு பார்க்கும்போது a process of selecting an act out of several available alternative courses of action which is considered to be the best course of action according to some predetermined standards or criterion. So among the decision அப்படினாலே வந்து பல ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்னால் சாய்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ அமாங் வேரியஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், வேரியஸ் சாய்ஸஸ், வாட் we are going to choose, what best alternative strategy we are going to choose in our company is known as decision. So among the various alternatives, which one will be the best, which will be suitable for the company, that is known as decision. Okay, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி they have several alternatives, either to produce a product A or to produce a product B or to produce a product C. Okay, so product A might have certain demands, product B might have certain demand, okay, in the market, and similarly for product C. So which one will be best suitable for our company, which will be more demanded in the among the customers, that we have to choose. Okay, so from among various alternatives like product A, B, C, which one will be the best for the company? If they produce that product, they will reach good in the market, they will gain more market share, and there will be more sales for the company, that will be suitable for the company. Okay, so from among the alternatives, which one will be best suitable for the company, that is the decision theory. Similarly, take for example some companies they might manufacture the spare parts, some of the assembly parts, everything on their own. Some company they will buy the components or the parts from the other suppliers, and they will use in their production activity, either to manufacture the component or to buy that component, buy that spare part. This will be a thing. So which one we can go, which the company has to adapt? If they manufacture, will they gain more profit? Will their cost of production will get reduced? Or if they buy from the supplier, the input cost will be reduced. Which one will be most suitable for the company? Okay, so ஒரு காம்பனண்ட்டை வந்து ஒரு பார்ட்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சர் அவங்களே பண்ணாங்கன்னா அதோட வந்து காஸ்ட் எவ்வளோ வந்து அவங்க இன்கர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். சிமிலர்லி இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு பை தட் பார்ட் ஃப்ரம் தி சப்ளையர்ஸ், அப்போ வந்து அவங்களோட காஸ்ட் எவ்வளோ அவங்க இன்கர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுற விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் ஒரு டிசிஷன்றது எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் ஒரு கம்பெனி, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரன் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டே டு டே அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸில் செவரல் டெசிஷன்ஸ் அவங்க வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்க எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பலவித சாய்ஸஸ், ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கும். அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸில் எல்லாத்துலேயும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ்ன்னு இருக்கும். ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ்னால் ப்ளஸ் மைனஸ், அட்வான்டேஜ், டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து தே ஹாவ் டு எவால்வேட் பண்ணிவிட்டு எது வந்து கம்பெனிக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக சூட்டபுளாக இருக்குமோ அதை டிசைட் பண்ணுறது தான் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங், டெசிஷன் தியரி அப்படின்றத இங்கே நம்ம படிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டெசிஷன் தியரியில் என்னென்னா,
ஸோ பெஸ்ட்டு கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை வந்து அதாவது கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்னா என்னென்னா ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவாங்க. எது வந்து பெஸ்ட்டு சூட்டபுளாக இருக்கும், எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம அடாப்ட் பண்ணோன்னா, எந்த ஆல்டர்னேட்டிவை நம்ம சூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம கம்பெனிக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும், இல்லை அந்த டெசிஷன் மேக்கருக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ண சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து டெசிஷன் தியரினா. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே சம் ஆஃப் தி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது என்னென்ன டேர்ம்ஸ்னால் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்டர்னேட் டேர்ம்ஸ் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ்னாலோ கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்னாலோ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னாலோ ஆல் தி சேம். ஓகேங்களா? ஆக்ஷன், ஆக்டர், கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், strategies, anything which is done by the decision maker, anything which is adapted by the decision maker, அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் டேர்ம் நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். ஸோ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்னால் என்னென்னா ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் அக்கரன்ஸ். It refers to future events which are not under the control of the decision maker, which will ultimately affect the decision results. States of nature ஈவெண்ட்ஸ், அக்கரன்ஸ், அதாவது ஒரு டெசிஷன் மேக்கர் கண்ட்ரோலில் இல்லாத விஷயத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய டிமாண்ட், ஸோ தேர் மைட் பி ஹை டிமாண்ட் ஃபார் தி ப்ராடக்ட் ஆர் மாடரேட் டிமாண்ட் ஆர் லோயர் டிமாண்ட் ஃபார் தி ப்ராடக்ட். ஸோ எனிதிங் மைட் பி. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டேபிளாக இருக்கும் சேல்ஸ். இப்போ சேல்ஸை பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேபிளாகவும் இருக்கும், இல்லை வந்து ஒரு டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜாகவும் இருக்கும், இல்லை க்ரோயிங் ஸ்டேஜாக இருக்கும். எனிதிங் மைட் பி. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதாவது நம்ம கண்ட்ரோலில் டெசிஷன் மேக்கரோட கண்ட்ரோலில் இல்லாத விஷயத்தை ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஈவெண்ட்ஸு, அக்கரன்ஸு. அடுத்தது பே ஆஃப். ஸோ பே ஆஃப்னா என்னென்னா எ காம்பினேஷன் ஆஃப் தி அந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கும் காம்பினேஷன் ஆஃப் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனோ அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சரோ அதை தான் நம்ம பே ஆஃப்னு சொல்கிறோம். அதாவது நம்மளுக்கு என்ன அவுட்கம் வரப்போதோ, அதாவது ஒரு கெயினோ ஒரு ப்ராஃபிட்டோ ஒரு டெசிஷன் மேக்கர் அடையிறாங்க அப்படின்னா அதை தான் வந்து பே ஆஃப்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ பே ஆஃப் ரெஃபர்ஸ் டு எ specific outcome resulting from a combination of decision alternative and a state of nature. ஸோ பே ஆஃப்ன்றது இட் வுட் பி லைக் அ மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி. ஸோ என்ன கெயின் அவங்க மானிட்டரி கெயின்ஸ் என்ன அடையிறாங்களோ இல்லை அவுட்கம் என்ன வருதோ, அதாவது இந்த டெசிஷன் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்னாலையும் அந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்னாலையும் அந்த காம்போசிஷன் அந்த காம்பினேஷனால் என்ன ப்ராஃபிட் வருதோ என்ன மானிட்டரி கெயின் வருதோ அதை நம்ம பே ஆஃப்னு சொல்கிறோம். அவுட்கம் பே ஆஃப் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட், காஸ்ட், time, distance or any other appropriate measure. So it can be of profit related ஆக இருக்கலாம், இல்லை காஸ்ட்டை பற்றினா இல்லை டைம் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எது வேணால் வந்து பே ஆஃபாக நம்ம வந்து we can refer. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பே ஆஃப் டேபிள். ஸோ பே ஆஃப்னா என்னன்றதை பார்த்தோம், அவுட்கம். ஓகேங்களா? ஸோ பே ஆஃப் டேபிள்ன்றது a table which is going to represent, that is which is going to represent the combination of states of nature and the alternatives. அதை தான் வந்து நம்ம வந்து pay off tableன்றோம். A table showing all combinations of decision alternatives and states of nature is called pay off table. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் சம் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் டெசிஷன் மேக்கிங் என்விரான்மெண்ட் டெசிஷன் தியரியில் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன டேர்ம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து just an introduction about decision theory and why decision theory is essential for the company and what are the terms which are important அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் முக்கியமான டேர்ம் என்னென்னா decision making environment. ஸோ இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் என்விரான்மெண்ட் 3 types ஆஃப் டெசிஷன் மேக்கிங் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது. ஒன்று டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் சர்டனிட்டி, இன்னொன்று டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் அன்சர்டனிட்டி அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் ரிஸ்க். ஓகேங்களா? ஸோ அண்டர் சர்டனிட்டி, சர்டைன்னால என்னென்னா ஒன் விச் இஸ் வெல் நோன். ஓகேங்களா? ஸோ தி அவுட்கம் இஸ் நோன் அப்படின்றது வந்து சர்டைனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் சர்டனிட்டியில் only one state of nature exists. Complete information about the future is known to the decision maker. ஸோ ஃப்யூச்சரில் என்ன ஏற்படும் அப்படின்றத எக்ஸாக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் சர்டைனிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ அவுட்கம் இஸ் நோன் வித் சர்டைனிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நான் ஒரு எஃப்டியில் ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒரு பேங்க்கில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் என்ன ஸ்டேபிளாக இருந்தாலும் சரி அன்ஸ்டேபிளாக இருந்தாலும் சரி நம்மளோட எக்கனாமிக் கண்டிஷன், ஸோ
So anyhow I will get the fixed interest rate. Okay, so every monthly or quarterly I will be getting a same amount of interest. So outcome is known. Okay, so interest வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸில் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு வந்து ஒரு செக்யூர்டு ஃபீல் வந்து எனக்கு கிடைக்கும். ஸோ அவுட்கம் இஸ் வெல் நோன் இயர். கம்ப்ளீட் நாலேஜ், கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நோன் அபவுட் தி about that thing. Okay, so அதுதான் வந்து decision making under certaintyன்னு சொல்கிறோம். ஸோ complete information about complete prediction can be made about the future events. And the decision maker here he has got only one state of nature. Okay, so next பார்த்தீங்கன்னா decision making under uncertainty. More than one state of nature exists, but decision maker lacks sufficient knowledge to assign probabilities to various states of nature. ஸோ இங்கே வந்து decision makerக்கு sufficient knowledge கிடையாது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா complete information is known about the future. இங்கே வந்து he cannot have complete knowledge about the future. He lacks sufficient knowledge. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராபபிலிட்டிஸும் வந்து ஃப்யூச்சரை பற்றி வந்து he cannot predict. அதனால் ப்ராபபிலிட்டிஸ் அசைன் பண்ண முடியாதது தான் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் அன்சர்டைனிட்டி. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ கம்ப்ளீட்லி he cannot predict. either it can rise or it can fall. ஓகேங்களா, ஷேர் ப்ரைஸஸ். ஸோ அதனால் வந்து கம்ப்ளீட் நாலேஜ், கம்ப்ளீட் சஃபிஷியன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் it cannot predict entire thing about the future. So more than one state of nature exists and you cannot assign probabilities. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் அன்சர்டனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமேக்ஸ் கிரைட்டீரியன், மேக்ஸிமம் கிரைட்டீரியன், மினிமேக்ஸ் ரிக்ரெட் கிரைட்டீரியன், அர்விக்ஸ் கிரைட்டீரியன் அண்ட் லேப்லாஸ் கிரைட்டீரியன் அப்படின்ட்டு வந்து இது பார்க்குறோம். ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமைஸ் கிரைட்டீரியனை வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக் கிரைட்டீரியன் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ மேக்ஸிமைஸ் கிரைட்டீரியன் இஸ் தி ஆப்டிமிஸ்டிக் கிரைட்டீரியன். ஆப்டிமிசம் அப்படின்னா என்னென்னா, ஸோ பீயிங் வெரி பாசிட்டிவ், அதை தான் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக்குன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ பாசிட்டிவாக இருக்கிறது தான் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக் கிரைட்டீரியன். ஸோ மேக்ஸிமேக்ஸ் கிரைட்டீரியன் அப்படின்னா என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து பே ஆஃப் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கும் வந்து அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் நேச்சருக்கும் பே ஆஃப் என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருவாங்க. ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கும் பே ஆஃப் மேக்ஸிமம் பே ஆஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டு அண்ட் எல்லா ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸும் இருக்கும்போது அமாங் தட் அகெயின் வந்து அதுலேயும் மேக்ஸிமம் எது அப்படின்றத பார்த்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் மேக்ஸிமேக்ஸ் கிரைட்டீரியன். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க நம்மளுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், எதை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் தென் மார்க்கெட் கண்டிஷன், ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்லேயும் வந்து மேக்ஸிமம் எது, அதாவது ஹையஸ்ட் எது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அகெயின் வந்து மேக்ஸுன்றதுனால மேக்ஸிமம் எது ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட்டை முடிச்சுக்கணும், செகண்ட் பார்ட்டை, அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு வரும். அதான் மேக்ஸிமேக்ஸ் கிரைட்டீரியன். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேக்ஸிமின் கிரைட்டீரியன். ஸோ இதை வந்து பெசிமிஸ்டிக் கிரைட்டீரியன் சொல்கிறாங்க. ஸோ பெசிமிஸ்டிக் கிரைட்டீரியன்னா என்னென்னா நெகட்டிவ். ஓகேங்களா, பெசிமிசம்னா நெகட்டிவ் திங்கிங் அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் பெசிமிஸ்டிக்குன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமின்ன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு மினிமம் கண்டுபிடிச்சிட்டு எல்லா இது ஆல்டர்னேட்டிவ்லேயும் ஆக்ஸ்லேயும் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்லேயும் மினிமம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அண்ட் தென் வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து அதில் பார்ப்போம். ஓகேங்களா, ஸோ பெசிமிஸ்டிக் கிரைட்டீரியன் லொக்கேட் மினிமம் பே ஆஃப் வேல்யூ கரஸ்பாண்டிங் டு ஈச் ஆல்டர்னேட்டிவ், தென் செலக்ட் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் வித் மேக்ஸிமம் பே ஆஃப் வேல்யூ. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே இந்த மாதிரி கிரைட்டீரியனில் சம் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை முடிச்சுட்டு அண்ட் தென் செகண்டுக்கு போகணும். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை முடிச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். எல்லாத்துலேயுமே அதே தான். அடுத்தது மினிமேக்ஸ் ரிக்ரெட் கிரைட்டீரியன். மூணாவது கிரைட்டீரியன் நம்ம சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமேக்ஸ் ரிக்ரெட் கிரைட்டீரியன். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து சால்வேஜ் கிரைட்டீரியன் கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ மினிமேக்ஸ் ரிக்ரெட் கிரைட்டீரியனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இட் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் கிரைட்டீரியன். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, ஸோ இப்போ ஒரு 2 ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் நான் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவை நான் சூஸ் பண்ணுறதுனால இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவில் நான் இழக்கக்கூடியதை வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 2 ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து சப்போஸ் வந்து இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு டெபாசிட் இன் எ பேங்க், எஃப்டியில் டெபாசிட் பண்ணுறேன்
அண்ட் இன் பிட்வீன் அது வந்து மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடியறதுக்கு முன்னாடியே மெச்சூரிட்டி அடையிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் எ ஃப்ளாட் ஆர் சம்திங். ஸோ அந்த மாதிரி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் வந்து நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ வந்து இப்போ என்ன ஆகுது, நான் வந்து என்னோடய எஃப்டியை வந்து ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ணால் தான் ஐ கேன் இன்வெஸ்ட் இன் சம் ரியல் எஸ்டேட், சம் லேண்ட். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒன்றத்தை நான் சூஸ் பண்ணுறதுனால நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு லூஸ் இன் ஒன் அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு செலக்ட் அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்ற போது எனக்கு வரக்கூடிய அந்த டேர்முக்கு பேர் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, இதில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் ரிக்ரெட் டேபிள்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அந்த ரிக்ரெட் டேபிள்லேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அடுத்தது வந்து மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் ரிக்ரெட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் மினிமம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து மினிமேக்ஸ் ரிக்ரெட் க்ரைட்டீரியன். ஸோ இட் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் க்ரைட்டீரியன், சேவேஜ் க்ரைட்டீரியன் சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஒன் தட் மினிமைசஸ் தி மேக்ஸிமம் ரிக்ரெட். ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் எ ரிக்ரெட் டேபிள். ஸோ ரிக்ரெட்டுன்றது என்னென்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸா. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவை விட்டு இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவை நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது அதனால் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவால் நம்ம என்ன வந்து லூஸ் பண்ணுறோம், என்ன பெனிஃபிட்டை நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் அப் அப்படின்றது தான் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் க்ரைட்டீரியன் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹர்விக்ஸ் க்ரைட்டீரியன். ஸோ விச் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் க்ரைட்டீரியன் ஆஃப் ரியலிசம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஹர்விக்ஸ் க்ரைட்டீரியன் ஆஃப் ரியலிசம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பே ஆஃப்லேயும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவோட பே ஆஃப்லேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ்லேயும் பெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு 2 பே ஆஃபே எடுக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ பெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு 2த்தையும் எடுத்துக்கிட்டு பெஸ்ட்டோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆல்ஃபாக்குன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் பே ஆஃப் அந்த பெஸ்ட்டோட அந்த ஆல்ஃபாவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அண்ட் 1 மைனஸ் ஆல்ஃபாவோட அந்த பெஸ்ட் பே ஆஃப் இருக்குல்ல, மினிமம் பே ஆஃப், அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் 2த்தையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து ஹர்விக்ஸ் க்ரைட்டீரியன். ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது என்ன இருக்குதுன்னா லாப்லாஸ் க்ரைட்டீரியன். ஸோ லாப்லாஸ் க்ரைட்டீரியனுக்கு இன்னொரு டேர்ம் என்னென்னா க்ரைட்டீரியன் ஆஃப் ரேஷ்னலிசம். ஸோ க்ரைட்டீரியன் ஆஃப் ரேஷ்னலிசம் தான் லாப்லாஸ் க்ரைட்டீரியன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ரேஷ்னாலிட்டி ஈக்குவலி ப்ராபபிள், சில டைம் வந்து ஈக்குவல் லைக்லி, இல்லை ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி க்ரைட்டீரியன், இல்லை ஈக்குவல் லைக்லி க்ரைட்டீரியன், இந்த மாதிரி கூட சம் ஆஃப் தி டேர்ம்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா லாப்லாஸ் க்ரைட்டீரியன், அதாவது நம்மளால் ஃப்யூச்சரை பற்றி எக்ஸாக்டாக வந்து தெரியாததுனால ப்ராபபிலிட்டிஸை அசைன் பண்ண முடியல. அதுதான் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் அன்சர்டனிட்டியோட மெயின் திங்கு. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஃப்யூச்சரை பற்றி தெரியாதனால ப்ராபபிலிட்டிஸ் அசைன் பண்ண முடியாதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டிஸை அசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மாதிரி இப்போ வந்து 3 இது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா 3 ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஏபிசி லைக் தட். ஸோ அதோட ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் ஹை டிமாண்ட், லோ டிமாண்ட், மாடரேட் டிமாண்ட் அது மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 3த்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு 3ஆல் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து லாப்லாஸ் க்ரைட்டீரியன் மூலமாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து இதுதான் நம்ம வந்து இந்த விஷயங்களை தான் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் அன்சர்டனிட்டியை வந்து அது கீழே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் க்ரைட்டீரியன்ஸாக. ஸோ அதில் வந்து மேக்ஸ் க்ரைட்டீரியனா நம்ம ஆப்டிமிஸ்டிக் க்ரைட்டீரியன், சம்டைம்ஸ் நம்மளோட கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக் க்ரைட்டீரியன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, மேக்ஸிமம் க்ரைட்டீரியனா பெசிமிஸ்டிக் க்ரைட்டீரியன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, மினிமேக்ஸ் ரிக்ரெட்டா சால்வேஜ் க்ரைட்டீரியன் இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் அப்படின்றத கூட மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம். அண்ட் ஹர்விக்ஸ் க்ரைட்டீரியனா க்ரைட்டீரியன் ஆஃப் ரியலிசம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் லாப்லாஸ் க்ரைட்டீரியன் ஆஃப் ரேஷ்னாலிட்டி இல்லைனா ஈக்குவலி லைக்லி, ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி க்ரைட்டீரியன் அந்த மாதிரி கூட நம்மளோட கொஸ்டின்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு டேக் கேர் அண்ட் சி விச் மெத்தட் வி ஹாவ் டு ஃபாலோ, எந்த மெத்தட் நம்ம வந்து எந்த க்ரைட்டீரியனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போடணும் அப்படின்றதில் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து இது எல்லாமே சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸாக தான் நம்மளுக்கு இருக்கும், வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இது எல்லாமே டிசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் அன்சர்டனிட்டி கீழே வருது. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங் என்விரான்மெண்ட் கீழே அண்டர் சர்டனிட்டி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் கிடையாது, தெரியுதான். அண்டர் அன்சர்டனிட்டி கீழே நம்ம சார்ட் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அது கீழே ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம வந்து பார்ப்போம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் ரிஸ்க்கு தான் வந்து 3வது வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் என்விரான்மெண்ட் கீழே வருது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் ரிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு அண்டர் ரிஸ்க் அப்படின்னா என்னென்னா, ரிஸ்க்குனா வந்து யூ கேனாட் ப்ரெடிக்ட் அபவுட் தி ஃப்யூச்சர் என்டையர்லி.
ஸோ வந்து ஃப்யூச்சர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நிறைய வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அசோசியேட் ஆகிருக்கிறது தான் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் ரிஸ்க்குன்னு. ஸோ இதுலேயே வந்து மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட் ஆஃப் நேச்சர் தான் இருக்கும். அண்ட் வந்து யூ கேனாட் ப்ரெடிக்ட் அபவுட் தி ஃப்யூச்சர். ஓகே, ஸோ இது இப்போ முன்னாடி விஷயங்களாவது பார்த்திங்கன்னா வந்து அன்சர்டனிட்டியில் வந்து எனக்கு வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் நான் ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணனா எனக்கு வந்து ரைஸ் ஆகும் ஃபால் ஆகும் அப்படின்றத வந்து ஃப்யூச்சரை பற்றி எனக்கு எது எக்ஸாக்டான்றது தெரியல. பட் அண்டர் ரிஸ்கில் வந்து நான் வந்து இப்போ என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஒரு ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னே எனக்கு ஹை ஆகணும் அப்படின்ற வந்து கண்டிப்பாக என்னோடய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது இருந்ததுன்னா நம்மளோட ரிஸ்க் லெவல் ஹையாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ரிட்டர்ன்ஸ் எனக்கு எப்படியா இருந்தாலும் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் தான் கிடைக்கும் அப்படின்றத ஐ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி வேணால் ஆகலாம். ஸோ வந்து ஃப்யூச்சர் வந்து கம்ப்ளீட்லி வி டசன்ட் நோ அபவுட் தட். ஸோ நான் வந்து ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் அதில் எதிர்பார்க்கறது அப்படின்றத வந்து மாட்ரேட் ரிட்டர்ன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால் வந்து ரொம்ப ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் எனக்கு ஏற்படணும் அப்படின்றது வந்து அங்கே ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அசோசியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டிஸை அசைன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அண்டர் அன்சர்டனிட்டியில் ப்ராபபிலிட்டிஸ் அசைன் பண்ண முடியல. பட் இங்கே வந்து ரிஸ்கில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ப்ராபபிலிட்டிஸை அசைன் பண்ணுறேன் ஃபார் ஆல் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸாக. ஸோ இது கீழே நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் மானிட்டரி வேல்யூ EMV, எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் EVPI அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் EOL. இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் அப்ரிவேஷன் ஃபார்ம்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது மூணுத்தில் தான் நம்ம வந்து சம்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் மானிட்டரி வேல்யூ. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்றுத்தோட ஒன்றுத்துக்கும் நம்ம வந்து ப்ராபபிலிட்டிஸாக அசைன் பண்ண போகிறோம். எல்லா ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சருக்கும் வந்து ப்ராபபிலிட்டிஸ் நம்ம வந்து அசைன் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ராபபிலிட்டிஸாக அந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சரில் என்ன காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட வந்து அந்த ப்ராபபிலிட்டிஸை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் வில் பி கெட்டிங் தி expected monetary value. ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட் ஃபார் டேக்கிங் அண்ட் ஆக்ஷன். ஒரு இதனால எவ்வளோ நான் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை எடுக்கிறதுனால வாட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் அவுட் ஆஃப் தட் அதுதான் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் மானிட்டரி வேல்யூ. ஸோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோன்னா பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் நேச்சருக்கும் வந்து தே வில் பி ப்ரொவைடிங் அஸ் தி ப்ராபபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ப்ராபபிலிட்டிஸை அதோட வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு EMVயை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் டேர்ம் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது EVPI. ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கும்போது ஒரு டிசிஷன் மேக்கர் ஒரு நாலேஜை கெயின் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஃப்யூச்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸ்டேட் ஆஃப் நேச்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இஸ் கோயிங் டு பே சம்திங். ஸோ அதை தான் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம். அதாவது ஒரு டெசிஷன் மேக்கர் வாட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் அவன் வந்து பே பண்ணுறான் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் நேச்சரை பற்றின பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அடையிறதுக்காக அதை வந்து எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம். மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஒன் வுட் பே டு அப்டெயின் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் தி ஸ்டேட் ஆஃப் நேச்சர் தட் வுட் அக்கர். ஸோ பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அடையிறதுக்காக ஸ்டேட் ஆஃப் நேச்சரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாலேஜ் அடையிறதுக்காக ஸோ அவன் வந்து மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணுவான் அப்படின்றது எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு expected value with perfect information minus expected value without perfect information. ஓகேங்களா? ஸோ EVWPI minus EVWOனா without perfect information. ஸோ இது ஆக்சுவலி வந்து இது பார்த்திங்கன்னா EMVயை தான் வந்து we are representing. ஓகேங்களா? இதை மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். இதை வந்து we are referring it as EMV ஏற்கனவே நம்ம வந்து நம்ம சம்மில் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தா அதை தான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது எக்ஸ்பெக்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸா, இதுவும் வந்து ரிக்ரெட் மாதிரி தான். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டிட்டர்மைனிங் ஆப்டிமல் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஸோ எந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் நம்மளுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக தரும் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் எக்ஸ்பெக்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸா. ஸோ செவரல் சாய்ஸஸ் இருக்கும், செவரல் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கும், அதனால் அவுட்கம்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். பட் ஒன் விச் இஸ் பெஸ்ட்
எந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எடுத்தால் நம்மளுக்கு மோஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எக்ஸ்பெக்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டிட்டர்மைனிங் ஆப்டிமல் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். It is an organized way of using mathematical model to compare the choices and outcomes to make the most profitable decision. So most profitable decision, several choices, alternatives இருக்கிறதுல நம்ம வந்து எது வந்து வந்து எடுத்தால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும், ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்றத அந்த டெசிஷன் மேக்கருக்கு அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவுறது எக்ஸ்பெக்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸாக. ஸோ ஃபார் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் டிசிஷன் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு எசென்ஷியல் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் தென் டெசிஷன் தியரினா என்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். டெசிஷன் மேக்கிங் என்விரான்மெண்ட் கீழே வாட் ஆர் தி 3 டெசிஷன் மேக்கிங் என்விரான்மெண்ட் டைப்ஸ் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். அண்ட் ஈச் திங் கீழே என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான க்ரைட்டீரியன்ஸ் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அண்ட் தென் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் அண்டர் ரிஸ்க் கீழே முக்கியமான 3 இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தோம். அண்ட் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு டெசிஷன் மேக்கிங் அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸில் எப்படி வந்து பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் மூலமாக எப்படி வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் இதில் வந்து போடுறது அப்படின்றத நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் செஷனில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.